رات کے ٹھیک 12 بجے عربین سی کے کنارے واقع ایک چھوٹے سے ماہی گیر گاؤں میں خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سمندر کی لہریں معمول سے زیادہ زور سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے پانی کے نیچے کوئی دیوہیکل مخلوق سانس لے رہی ہو۔ گاؤں کے بوڑھے مچھروں کا کہنا تھا کہ اس رات سمندر جاگتا ہے، اور جب سمندر جاگتا ہے تو جنوت شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ اسی گاؤں میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ دوسروں کی طرح ڈرپوک نہیں تھا، اسے پرانی کہانیوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ ایک رات اس نے اپنے دوست سلیم سے کہا، لوگ فضول ڈرتے ہیں، اگر واقعی کوئی شیطانی جہاز ہے تو آج میں خود دیکھوں گا۔ بوڑھے ملا نے اس کی بات سن لی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ بیٹا، آج مت جانا، آج خون والی دھند اٹھے گی۔ لیکن حارث نہ مانا۔ آدھی رات کو وہ اور سلیم اپنی چھوٹی کشتی لے کر سمندر میں نکل گئے۔ آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے، ٹھنڈی ہوا اچانک رک گئی، ہر طرف عجیب خاموشی پھیل گئی۔ پھر دور سمندر میں ایک مدھم سرخ روشنی نظر آئی۔ سلیم کانپتی آواز میں بولا، حارث، وہ دیکھ۔ دھند کے اندر سے ایک بہت بڑا پرانا جہاز ابھرنے لگا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے بادبان ہوا کے بغیر ہل رہے تھے۔ جہاز مکمل سیا تھا، جیسے جل چکا ہو۔ اس کے لکڑی کے حصوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آئے انہیں عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں، زنجیریں، چیخیں اور کسی کے ہنسنے کی آواز۔ جہاز کے ڈیک پر انسان کھڑے تھے، مگر وہ زندہ نہیں تھے۔ ان کے جسم جلے ہوئے تھے، کپڑے راکھ بن چکے تھے، لیکن ان کی آنکھیں سرخ آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ سلیم چیخ پڑا، واپس چلتے ہیں۔ لیکن اسی لمحے ان کی کشتی خود بخود رک گئی۔ پانی بالکل ساکت ہو گیا۔ اچانک سمندر کے نیچے سے ایک خوفناک آواز گونجی، کون ہے جو مردوں کے سمندر میں آیا ہے؟ پانی میں بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگیں۔ پھر ایک دیوہیکل سایہ سمندر سے ابھرا۔ وہ ایک جن تھا۔ اس کا جسم کالے دھوئیں سے بنا ہوا تھا، آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ اس کے لمبے پنجے پانی پر چل رہے تھے جیسے زمین ہو۔ اس کا سر بادلوں تک پہنچ رہا تھا۔ سلیم خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ جن نے اپنی سرخ آنکھیں حارث پر جما دیں۔ تم نے ممنوع جہاز دیکھ لیا ہے۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ جن زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی سے پورا سمندر لرز اٹھا۔ یہ جہاز ان روحوں کا ہے جنہیں ہم نے سمندر میں قید کیا۔ اچانک جہاز کے مردہ ملا آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگے۔ ان کے جسم مڑنے لگے، ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر سب نے ایک ساتھ اپنی گردنیں حارث کی طرف موڑ دیں۔ ہمارے ساتھ رہو، وہ ایک ساتھ بولے۔ اچانک لمبے کالے ہاتھ پانی سے نکلے اور کشتی پکڑ لی۔ حارث چیخنے لگا۔ کشتی تیزی سے اس شیطانی جہاز کی طرف کھینچی جانے لگی۔ جہاز کے قریب پہنچتے ہی حارث نے دیکھا کہ اس کی دیواروں پر خون سے عجیب نشان بنے ہوئے تھے، ہر طرف جلنے کی بو تھی۔ ایک دروازہ خود بخود کھلا، اندر مکمل اندھیرا تھا، صرف سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ جن کی آواز دوبارہ گونجی، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ اچانک سلیم پانی میں گر گیا۔ حارث بچاؤ! لیکن پانی کے اندر سے سینکڑوں ہاتھ نکلے اور اسے نیچے کھینچ لیا۔ اس کی چیخ اچانک خاموش ہو گئی۔ حارث اکیلا رہ گیا۔ وہ بھاگنے لگا مگر جہاز ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہر راہداری دوسری اندھیری راہداری میں بدل رہی تھی۔ دیواروں سے سرگوشیاں آ رہی تھیں، ہمیشہ کے لیے یہاں رہو۔ پھر اسے ایک کمرہ ملا۔ کمرے کے درمیان ایک تخت تھا۔ اس تخت پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کی لمبی سیاہ آنکھیں تھیں، چہرہ جل چکا تھا اور سر پر ہڈیوں کا تاج تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں اس جہاز کی ملکہ ہوں۔ حارث پیچھے ہٹا۔ تم انسان نہیں۔ عورت مسکرائی۔ اس کے منہ سے کالے کیڑے نکلنے لگے۔ ہم کبھی انسان تھے؟ اچانک پورا جہاز زور سے ہلنے لگا۔ باہر سمندر میں طوفان آ گیا۔ جن غصے سے دھاڑا، ایک اور روح ہمارے جہاز کی ہوگی۔
जहाज के मुर्दा मल्ला दौड़ते हुए हारिस की तरफ आने लगे। हारिस भागा, चीखता रहा, लेकिन हर दरवाज़ा बंद होता गया। फिर इसे ऊपर डेक पर एक पुरानी कुश्ती नजर आई। वो फौरन इसमें कूद गया। जैसे ही इसने रस्सी काटी, आसमान पर बिजली चमकी। इसी रोशनी में इसने आखिरी बार इस दिव्यकल जिन को देखा। वो समंदर के ऊपर खड़ा था और मुस्करा रहा था। फिर अचानक पूरा जहाज धुंध में गायब हो गया। सुबह मच्छरों को हारिस साहिल पर बेहोश मिला। इसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और वो सिर्फ एक जुमला बार बार बोल रहा था, वो जहाज अभी भी समंदर में है। रात के ठीक 12 बजे अरेबियन सी के किनारे वाक़े एक छोटे से माहीगीर गांव में खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। समंदर की लहरें मामूल से ज्यादा जोर से टकरा रही थीं, जैसे पानी के नीचे कोई देवहकल मखलूक सांस ले रही हो। गांव के बूढ़े मच्छरों का कहना था कि इस रात समंदर जागता है, और जब समंदर जागता है तो जनवत शिकार के लिए निकलते हैं। इसी गांव में हारिस नाम का एक नौजवान रहता था। वो दूसरों की तरह डरपोक नहीं था। इसे पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं आता था। एक रात इसने अपने दोस्त सलीम से कहा, लोग फजूल डरते हैं। अगर वाकई कोई शैतानी जहाज है तो आज मैं खुद देखूंगा। बूढ़े मल्ला ने इसकी बात सुन ली। इसका चेहरा जर्द पड़ गया। बेटा, आज मत जाना। आज खून वाली धुंध उठेगी। लेकिन हारिस न माना। आधी रात को वो और सलीम अपनी छोटी कुश्ती लेकर समंदर में निकल गए। आसमान पर काले बादल छा रहे थे। ठंडी हुआ अचानक रुक गई। हर तरफ अजीब खामोशी फैल गई। फिर दूर समंदर में एक मध्यम सुर्ख रोशनी नजर आई। सलीम कांपती आवाज में बोला, हारिस, वो देख। धुंध के अंदर से एक बहुत बड़ा पुराना जहाज उभरने लगा। इसके टूटे हुए बादबान हुआ के बगैर हल रहे थे। जहाज मुकम्मल सिया था, जैसे जल चुका हो। इसके लकड़ी के हिस्सों से धुआं निकल रहा था। जैसे जैसे वो करीब आए, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगें। जंजीरें, चीखें और किसी के हंसने की आवाज। जहाज के डेक पर इंसान खड़े थे, मगर वो जिंदा नहीं थे। उनके जिस्म जले हुए थे, कपड़े राख बन चुके थे, लेकिन उनकी आंखें सुर्ख आग की तरह चमक रही थीं। सलीम चीख पड़ा, वापस चलते हैं। लेकिन इसी लम्हे उनकी कुश्ती खुद बखुद रुक गई। पानी बिल्कुल साकित हो गया। अचानक समंदर के नीचे से एक खौफनाक आवाज गूंजी। कौन है जो मर्दों के समंदर में आया है? पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगें। फिर एक देवहकल साया समंदर से उभरा। वो एक जिन था। इसका जिस्म काले धुएं से बना हुआ था। आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। इसके लंबे पंजे पानी पर चल रहे थे जैसे जमीन हो। इसका सर बादलों तक पहुंच रहा था। सलीम खौफ से बेहोश हो गया। जिन ने अपनी सुर्ख आंखें हारिस पर जमा दें। तुमने ममनू जहाज देख लिया है। हारिस के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? जिन जोर से हंसा। इसकी हंसी से पूरा समंदर लरज उठा। ये जहाज उन रूहों का है जिन्हें हमने समंदर में कैद किया। अचानक जहाज के मुर्दा मल्ला आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगे। उनके जिस्म मुड़ने लगे। हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगें। फिर सब ने एक साथ अपनी गर्दनें हारिस की तरफ मोड़ दें। हमारे साथ रहो, वो एक साथ बोले। अचानक लंबे काले हाथ पानी से निकले और कुश्ती पकड़ ली। हारिस चीखने लगा। कुश्ती तेजी से इस शैतानी जहाज की तरफ खींची जाने लगी। जहाज के करीब पहुंचते ही हारिस ने देखा कि इसकी दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे। हर तरफ जलने की बो थी। एक दरवाज़ा खुद बखुद खुला। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ सुर्ख आंखें नजर आ रही थीं, जिनकी आवाज दोबारा गूंजी। अब तुम वापस नहीं जा सकते। अचानक सलीम पानी में गिर गया। हारिस, बचाओ! लेकिन पानी के अंदर से सैकड़ों हाथ निकले और इसे नीचे खींच लिया। इसकी चीख अचानक खामोश हो गई। हारिस अकेला रह गया। वो भागने लगा, मगर जहाज खत्म ही नहीं हो रहा था। हर राहदारी दूसरी अंधेरी राहदारी में बदल रही थी।
दीवारों से सरगोशियां आ रही थीं। हमेशा के लिए यहां रहूं। फिर इसे एक कमरा मिला। कमरे के दरमियान एक तख्त था। इस तख्त पर एक औरत बैठी थी। इसकी लंबी सिया आंखें थीं, चेहरा जल चुका था और सर पर हड्डियों का ताज था। वो आहिस्ता से बोली, मैं इस जहाज की मलिका हूं। हारिस पीछे हटा। तुम इंसान नहीं। औरत मुस्कुराई। इसके मुंह से काले कीड़े निकलने लगे। हम कभी इंसान थे। अचानक पूरा जहाज जोर से हिलने लगा। बाहर समंदर में तूफान आ गया। जिन गुस्से से धाड़ा, एक और रूह हमारे जहाज की होगी। जहाज के मुर्दा मल्ला दौड़ते हुए हारिस की तरफ आने लगे। हारिस भागा, चीखता रहा, लेकिन हर दरवाजा बंद होता गया। फिर इसे ऊपर डेक पर एक पुरानी कुश्ती नजर आई। वो फौरन इसमें कूद गया। जैसे ही इसने रस्सी काटी, आसमान पर बिजली चमकी। इसी रोशनी में इसने आखिरी बार इस दिव्यकल जिन को देखा। वो समंदर के ऊपर खड़ा था और मुस्करा रहा था। फिर अचानक पूरा जहाज धुंध में गायब हो गया। सुबह मच्छरों को हारिस साहिल पर बेहोश मिला। इसके बाल सफेद हो चुके थे और वो सिर्फ एक जुमला बार बार बोल रहा था, वो जहाज अभी भी समंदर में है।